Um, thank you, Ramakrishnan sir. Respected guests, ladies and gentlemen, good morning to one and all present in today's webinar. So it is indeed a great pleasure and honor for me to give welcome address on this auspicious occasion. First, I would like to welcome and convey my sincere thanks to the chief guest, today's hero, Dr.S.V. Vijayabaabu, Professor, Anna University College of Engineering, Tirukule. I welcome you, sir. Thank you. Welcome. Thank you. Next, I would like to welcome all the participants as the research scholars, eminent professors, passionate students from across the nation. I welcome you all. I also welcome my beloved colleagues and faculty members of non-money educational institutions. I welcome you all. Sometimes what you want is not always what you get, but in the end, what you get is so much better than what you wanted. Once again, I welcome you all for today's webinar. Thank you. Okay, thank you, sir. Next, I would like to invite our professor, Dr. C. Narayanan, to felicitate Professor Narayanan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Professor Ramakrishnan, sir. Thank you for your uh, brief introduction about me. Thank you, sir. Okay. Uh, it is my immense pleasure and privilege to welcome all the participants in this virtual meet, and my special invitation extend. I want to extend my special invitation to Dr.S.V. Vijayabaabu, Assistant Professor, Teaching Fellow English, Department of Science and Humanities, Anna University, Engineering College, Tirukvalai, Nagapattinam. I welcome you, sir, once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, today topic, it's a very topic, it's a novel one. Communicate to open, Communi-Gate. I think yes, he was very keen in selecting this topic by our resource person and today's hero of this today meet, virtual meet. Communication basically is as essential as breathing to human being, as we know or very well. In addition to this, I want to reiterate, communication is a essential blood of any business communication. It's a lifeblood of communication, any business communication. In this advanced IT revolution, we are in need of, we must enhance, we must possess all these necessary skills. In general, nowadays, students of higher education, be it arts college or engineering college, they are not using the language, be it Tamil or English or Hindi, anything. I am not against any language. Almost as a teacher of English, I am loving all the language as equal to our mother tongue. This is very much lagging as far as our higher education students are concerned. They are not using the language. When it can be enhanced, when a particular language can be enhanced, when they are using. And thereafter they have to put into practice. Then only we can enhance our communication skills. Namely the LSRW, listening, speaking, reading, writing. When it is that practice should, it should be put into practice. Then only we can enhance our language, our communication, which is vital in this advanced world of science and technology. It is vital. Information is vital. Communication is vital. So we have to use. To cite one example, most of the students they are using when they are preparing the text SMS for communication, they are using Tamil, but they are typing in English, what we call in Tamil tongue twist. It won't help them in any longer. They, as such a students, they are such a students.
such a practice found in the student community, it won't help them to enhance their communication skills. For example, I am coming, instead of I am coming, now or they are typing in English, using letters in English, but communication takes place in English. Sorry, communication takes place in Tamil. So this is a main drawback found noticed in the student community. So I think today's topic is very noble. I am too very eager to listen the presentation to be made by our chief guest of today's function, today event. This webinar will be useful, immensely useful. I hope and trust this seminar, this webinar will open the lot of avenues. One must grow, one must enhance. This seminar will help you a lot. Thereafter, what you received information from our chief guest, I request you to use, and then thereafter you should practice. You have to practice. That means that system should be put into practice. Then only your communication will be vital. You can land in a very good job. In fact, the communication, being a best communicator, effective communicator, it will be a passport to the global placement. It will be a passport to the global placement. With this, I hand over the session to our beloved and respected today's guest, Dr.S.Ve. Vijayabaabu. Thank you, sir. Vijayabaabu, sir. Welcome, sir. Yes, sir. Sorry, Yes, sir. sorry. Vijayabaabu, sir. Okay. Welcome, sir. Right. Okay. Right. Thank you, sir. Thank you, Professor Dr. C. Narayanan, sir. Thank Okay, you, sir. okay. As we are waiting to hear a lot from our today's guest, Dr. S.V. Vijayabaabu, sir, now we hand over the session to Dr. Vijayabaabu, sir. Vijayabaabu, sir? Yes, I'm available. Okay, sir. Now the platform is on your hand. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. First of all, I want to check whether my voice is clear and audible. So make sure that my voice is clear. Yes, sir. Clear, sir. It's audible, sir. It's clear. Yes, clear. Okay, thank you very much. First of all, I want to surrender my gratitude to the Almighty God for having given this opportunity to involve myself in one of our team members in the Communi institution, the well-known and reputed institution that I have heard about it, in a lot of situations. First of all, I surrender my gratitude to the management of Communi institution for giving a way for the faculty members as well as the learning fraternity to give a path so that they can travel a long way in their career as well as their life. So I thank you, the institution and the management, first of all. Second is the pillars of the institution, the Department of English, with various pillars like Narayan sir, and Ramesh sir, Mr. Ram sir, and so many people. Even though I may not know their names, but I feel that they are the backbones and pillars of this language development in the college. How I say this is this, their enthusiasm and the effort is felt by me for the past 2 or 3 days. How much of attention they are giving, like conducting this kind of seminars. With the permission of the organizers, can I go in bilingual way? Yes, sir. Yes, definitely, because வந்துட்டு எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப தாழ்மையோட என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Some of you may wonder that why you are speaking in Tamil. I have a simple concept that basic should be taught in mother tongue. Basic things.
I mean, correct, sir. But, sorry for the interruption. That is known to unknown. Am I correct, sir? Definitely. Teaching methodology known to unknown. That is mother tongue is known very well. Yes. They are very well. They are good at from known mother tongue to our language. There is it should be a bridge. Okay, sir. Welcome, sir. Thank you. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி மதர் டங்லேருந்து தான் நம்ம எதுவுமே லேர்ன் பண்ண முடியும். அதனால தான் நான் மதர் டங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இது எதுக்கு சொல்லணும்னா, நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக உங்கள்கிட்ட எனக்கு அப்ரோச் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ டூ நாட் திங்க் தட் ஐ எம் expert or I am some able person. I think that I am also in training of learning English day-by-day basis till the end of my life. There is no age limit for learning. Yes, sir. Learning is endless, sir. Endless. Lifelong. That is why we selected the topic with on consulting with Mr. Rameshbabu sir. He wanted to give some other topics, and he wanted me to go with the other topics. But I want the learning fraternity to know basic of English, basic of learning English. What should be there to learn English as a basic? That is why I selected this topic. I am interested in creating so many proverbs or so many new vocabulary or new titles. So that I selected this topic, communicate to open communicate. If you find it in dictionary or if you talk with any experts, they won't accept this topic. This topic is somewhat funny, but it will create some impulse. It will create some thunders. That is what we are going to discuss today. So I think I can go to the session now. Sir, okay. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நான் திரும்ப வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஜாயினிங்கில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாத ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் கூட இருக்காங்க. எங்கள் காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய காலேஜில் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ நான் பேச போகிறது இது எதுவுமே என்னோட ப்ராடக்ட் கிடையாது. நத்திங் இஸ் மை ஓன். I have taken from various sources and I have added my experience and my practical way of applications, and I involve all the things in a nutshell way so that I give you in a capsule way. Today I am going to give you a capsule. அந்த கேப்சூல் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் டைட்டில் மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ கிளாஸ் செஷனுக்குள்ள இருக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன், ஜென்ரலாகவே சொல்கிறேன். இப்போ எல்லாருக்குமே இது போதும். இங்கிலீஷ் நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 4 கேட்டகரிஸ் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். பேசிக்காகவே வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுங்கிறது, இங்கிலீஷ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு எவ்வளோ உதாரணங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும், இன்னைக்கு பாருங்க ப்ரெசன்ட் டேயில் மிஸ்டர் வினய் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் அமெரிக்காவோட டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்பீச் ரைட்டிங்க்கு செலக்ட் ஆகிட்டார். இந்தோ அமெரிக்கன். அவர் இந்தியாவில் பிறந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆனார். நிறைய பேர் செலக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பைடன் லீடர்ஷிப்ல. பாத்துங்க இப்போ இங்கிலீஷோட வேல்யூ எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போக முடியும், எவ்வளவு டாப் மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இங்கிலீஷ் பேசிக்காக ஒரு 4 கேட்டகரிஸ் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். அது என்னன்னா, எல்லாருக்குமே நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், போரிங்காக இருக்கும். பட் எனிவே ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டே ப்ளீஸ் பியர் வித் மீ. காமன் இங்கிலீஷ், காமன் இங்கிலீஷ். இந்த காமன் இங்கிலீஷ் 2 டைப்ஸ் இருக்கு, பேசிக் இருக்கு, அட்வான்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது எல்லாமே பேசிக் தான். நான் திரும்ப சொல்றதெல்லாம் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது பேசிக். நீங்க இந்த பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்த லெவலை பற்றி யோசிக்கணும். எடுத்த உடனே உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு 10 விஷயத்த சொல்லி நான் ஒரு அப்ளாஸ் வாங்குறதோ, நான் ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் வாங்குறதோ, அது ஒரு ப்ராப்பர் லேர்னிங்காக இருக்க முடியாது. பேசிக்கை சொல்லிடணும். பேசிக் என்னங்கிறத சொல்லி, இந்த பேசிக் நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லாததுனால தான் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் இன்னும் கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதை தான் நான் இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ண போறேன். திஸ் இஸ் அன் ஐ ஓப்பனர் செஷன் அண்ட் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன். ஸோ மெனி ஆஃப் யுவர் இக்னரன்ஸ் வில் பி broken up today by the end of the session. எப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ காமன் இங்கிலீஷ் சொன்னேன், செகண்ட் பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ், அதுலேயும் பேசிக் இங்கிலீஷ் இருக்கு, அட்வான்ஸ்டு இருக்கு. அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ், அதை இஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம், இங்கிலீஷ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபஷனல் இருக்கு. அதுலேயும் பேசிக் இங்கிலீஷ் இருக்கு, அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்குன்னா ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ்,
லாஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, ரொம்ப முக்கியமானது ரிசர்ச் இங்கிலீஷ்னு ஒன்று. இதுதான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே 4 டைப்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷை ப்ராடாக பிரிக்கணும்னா அந்த 4 கேட்டகரிஸ் தான் பிரிக்கலாம். இந்த 4 கேட்டகரிஸை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நமக்கு பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் education, anybody can survive or anybody can succeed in business. அதனால பிசினஸ்க்கு வந்து ஒரு லேர்னிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இட் கம்ஸ் பை ப்ராக்டிக்கல் ஆல்சோ. இட் கம்ஸ் பை நாலேஜ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல். அதனால பிசினஸ் நான் இதுல எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் காமன் இங்கிலீஷ், ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ், ரிசர்ச் இங்கிலீஷ் 3 தான் இருக்கு. இந்த 3 தாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி போயிட்டு 3 போய் எண்டு. அதுக்கப்புறம் கிடையாது. டாக்டர் அப்துல் கலாம் பாருங்க ரிசர்ச்ல போய் எண்ட் ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் லேர்னிங் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணே இருக்கு, அது பேரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அதுதான் எண்டு. அதை பத்தி பேசினா பிலாசபிக்கலா போயிடும். அதனால அதை பத்தி பேசல. நம்ம இங்கிலீஷ் பத்தி 3 ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுங்க. சிபிஆர் டெக்னிக் ஞாபகம் வச்சுங்க. சிபிஆர் டெக்னிக் யூ நோ தட் ஹவு why CPR technique is used. CPR means cardiopulmonary resection. That is, when a person is under unconscious way, by way of in case of a heart attack or any emergency, his breathing will be stopped. So to induce the breathing, we apply the CPR technique, cardiopulmonary resection technique. So that is what we want to keep it in our mind in English also. C for common English, P for professional English, R for research English. So a student community should start with the common English, and then they have to go further with professional English, and they have to end with the research English. இது ஃபேக்கல்ட்டி நமக்கும் பொருந்தும், எல்லாருக்குமே பொருந்தும். இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது, ஸ்டூடெண்ட் எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த 3த்துலையுமே பேசிக் இருக்கு, அட்வான்ஸ் இருக்கு. காமன் இங்கிலீஷ்ங்கிறது கலெக்டிவ் இங்கிலீஷ், டே டு டே இங்கிலீஷ் இருக்கு. அதுலேயும் பேசிக் இங்கிலீஷ் இருக்கு, அட்வான்ஸ்டு இங்கிலீஷ் இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் எடுத்தீங்கனாலும் அதில் பேசிக் இருக்கு, அட்வான்ஸ் இருக்கு. ரிசர்ச்லையும் பேசிக் இருக்கு, அட்வான்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்றது காமன் இங்கிலீஷோட பேசிக் தான். அது பேர் நோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ. இதை நான் எப்படி சொல்றேன் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கம்பேரிசனோட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். அதனால shall we go with slides? Okay, I will display the slide so you can also look at that. Sure, sir. Okay, sure, sir. My aim and Mr. Ramesh Babu sir aim is not to give you any techniques or any new findings. We want to share with what the bitter experiences that we face in our life, and we want you people should not feel that experience. எங்க எய்மே அதுதான். நம்ம வந்து ஒரு ஏதாவது நல்லது செய்யணும். நல்லது செய்யறதுக்கு தான் என்னன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். ஓகே, குட். One second, I am uploading this. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Visible? Okay. Yes, sir. Okay, good. Then we can proceed. So, topic communicate to open Communi-Gate. Wherever we go, we are blocked with gates. So many blocks, so many gates. இவங்க கடவுளை சந்திக்கணும்னா கூட நம்ம அது மாஸ்கா இருக்கட்டும், சர்ச்சா இருக்கட்டும், டெம்பிளா இருக்கட்டும், அந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சாமியை தரிசிக்க முடியும். Likewise, in our life of learning any things, not only language, but any kind of knowledge, we have to open the proper gate. To open the gate, we want a key. We have to wait for the key. What is the key? That is the key. See? Again, it should be
Wait, I am sharing. So we people are from literature and language, so we do not rely or depend on this kind of technology. But anyhow, but we have to adapt to the situation. So is it visible now? Sir, is it visible? 1 second. Sir. Okay, 1 second. So why it is not sharing? No, sir. You just you share 1 second, sir. Okay. Yeah. And why is it sharing, sir? Yes, sir. Your screen is shared, but please open the particular file. The file which you want to share, you can go for that. Yes, I have opened it already. No, sir, the Google Meet platform, that screen is shared, sir. Okay. Which file you want to share, you can click on that too. Or you can go for that page, then automatically it will be shared. Okay, good. Anyhow, now are you able to see this, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. It's visible now, sir. I don't know animations or any magic things or any fantastic things. Just I want to make it very clear everything. Okay. என்ன வேணும் நமக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இதை உங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் லேர்னிங் வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணுறேன். ஒரு கண்ட்ரிங்கிறது ஒரு கிங்டம்ல யார் இருப்பா? கிங்டம்னா கிங் இருப்பார். கண்டிப்பாக கிங் இருக்கணும். கிங் வந்து ரூலிங் ப்ராப்பராக இருக்கணும். அப்புறம் அதுக்கு ரூல் பண்றதுக்கு கரெக்டான பிஷப்ஸ் இருக்கணும். சார் விஜயபாபு சார். சார் கொஞ்சம் அந்த வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்க சார், ஆடியோ வால்யூம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஸோ ஒரு கிங்டமோட நான் கம்பேர் பண்றேன், ஒரு கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்றேன். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஏன் நான் கம்பேர் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்குங்கிறதுக்காக. ஃபியூச்சர்ல நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. நான் இன்னைக்கு சொல்ல போற விஷயங்கள் வந்து வெரி வெரி கான்ஃபிடென்டான, கரெக்டான, கான்சியஸான வே. இது வந்து என்ஐடி ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்ல விஷயத்தை தான் நான் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் அவங்க சொன்னதுனாலேயே இது பெஸ்ட்டு நான் சொல்லிடல. இது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் அப்படிங்கிறனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அதே விஷயம், கேள்வியிலே பதில் இருக்கு. என்ன வேணும்? இங்கிலீஷ் பேச என்ன வேணும்? எண்ணம் வேணும். இங்கிலீஷ் பேசணுங்கிற எண்ணம் வேணும். What is needed for speaking in English? You should speak in English. You should start speaking in English. அதான் நான் போட்டுக்க பாருங்க. Unless you decide to speak, you cannot speak. நீங்க பேசணும் முடிவெடுக்கலன்னா உங்களால பேசவே முடியாது. We can take a horse to a river, but we cannot make it drink water. என்னதான் அவங்களால ட்ரிங்க் பண்ண முடியாது. அது குடிக்கணும்னு நினைச்சாதான் தண்ணியை குடிக்கும். Similarly, to learn in language, you must speak. You should start speaking. அது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண என்னென்னலாம் செய்யணுங்கிறத நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றேன். இங்கிலீஷோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன். ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் த கீ டு ஓப்பன் த டோர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஆஃப் நாலேஜ். இங்கிலீஷ் ஒரு கீ தான், அதுவே பெரிய நாலேஜ் கிடையாது. இங்கிலீஷ் இஸ் த கீ, லைக் எ டூல். அந்த டூல் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா, எப்படி ஒரு சாவி இல்லைன்னா ஒரு டோரை திறக்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், பூட்டை உடைக்கிறோம், டோரே உடைக்கிற லெவலுக்கு தான் போகுது பார்க்கணும் நம்ம. அப்ப very fundamental, very easy thing, very simplest thing is key. And the key மட்டும் கரெக்டா இருந்தா we can open lots of doors of worlds of knowledge, oceans of knowledge. அது போயிடலாங்கிறதுனா
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்? இங்கிலீஷ் பேசுறது என்ன வேணும்? இங்கிலீஷ் பேசுறது என்ன வேணும்? டிசையர். The desire to speak in English, that is called kingdom. நீங்க ராஜா ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு ராஜ்யம் வேணும். நீங்க ராஜ்யம் இருந்தா தான் அப்புறம் ராஜாவாகவே இருக்க முடியும். ராஜா இருக்கா, ராஜ்யம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப ராஜ்யங்கிறது the desire to speak English. Okay. Kingdom. Think like blink. Blink means நமக்கு எத்தனை வாட்டி blink பண்றோம்னு தெரியுமா? தெரியாது. Can we stop blinking? Blinkingனா கண் சிமிட்டுறது, கண் அடிக்கிறது, கண்ணு சிமிட்டிட்டே இருக்குமே. அதை எத்தனை வாட்டி நமக்கு செய்யறோம் தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா செய்யாம இருக்க முடியுமா? முடியாது. It is unconscious. It is controlled unconsciously. Similarly, the speaking language could be gone into our mind like blinking of our eyes. எப்படி கண்ணை சிமிட்டுறோமோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது எப்படி சார் திங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? எல்லாத்துக்குமே பாசிபிலிட்டி இருக்கு, எல்லாத்துக்குமே வே இருக்கு. கடவுள் எப்போதுமே சொல்லுவாங்க, ஒரு கதவை சாத்தினாலும் இன்னொரு கதவை திறந்து வைப்பாங்க. God opens one door after blocking other door. நம்ம பிளாக் பண்ண டோர்லயே போய் கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. நல்ல பைபிள் வாசனம் சொல்லுவாங்க, கதவு திறந்திருக்கு, பட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். ஸோ those are words of wisdom. அதே தான் நான் சொல்றேன். எப்படி ஐ பிளிங்க் பண்றோமோ அதே மாதிரி திங்க் பண்ணணும். எப்படி திங்க் பண்ணுங்கிற சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கவே இல்லை. I just share with you the feelings and the experiences of learning language. அதனால நான் உங்களுக்கு பைலிங்குவல்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கீங்க, நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு வேற யாரும் சொல்லிக்க மாட்டேன். என்ன காரணம்? First of all, we don't have ego. Personally, me and Ramesh Babu sir and the team members in Gnanayoga Institution, they have no ego. They don't hide anything from you. They want to share the experience and the knowledge with you. அதனால தான் நாங்கள் எங்களால் என்ன சொல்ல முடியும், இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு பிளாட்ஃபார்மும் இங்கே வர முடியும். ஸோ திங்க் லைக் திங்க். ஸோ கிங்டம் வேணும்னா நீங்க இங்கிலீஷ்ல திங்க் பண்ணுங்க. யூ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் திங்கிங் இன் இங்கிலீஷ், தென் திங்க். கிங்டம் வந்துருச்சு, திங்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க, டிசைர் வந்துருச்சு, பேசலையே ஆகணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க. எப்படி பேச போறீங்க? ராஜாவா ஆக போறீங்க. எப்படி ராஜாவா போறீங்க? டு பிகம் a king, you are in need of words. வேர்ட்ஸ் வேணும். வேர்ட்ஸ் 4 வேர்ட்ஸ் வேணும். எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லட்டுமா? ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் who is undergoing a UG degree must know 3000 words of English language. Out of this 3000, 500 is grammar words, 2500 is special words or the technical or the professional words. 500 words கிராமர் வேர்ட்ஸ் மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன 500 வேர்ட்ஸ் கேட்குறீங்களா? சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு நவுன் ஒரு 100 தெரிஞ்சு வச்சுங்க. 100 நவுன்ஸ் போதும். யூ கேன் மேனேஜ் எவ்ரிதிங். நான் சொல்றது பேசிக் லாங்குவேஜ் பேசுறதுக்கு சொல்லிட்டேன். ஒரு 100 நவுன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. வேர்ப்ல இர்ரெகுலர் வேர்பு ஒரு 100 தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ரெகுலர் வேர்பு ஒரு 100 தெரிஞ்சு வச்சுங்க. 300 ஆயிடுச்சா? பேலன்ஸ். ப்ரப்போசிஷன்ஸ் ஒரு 50 இருக்கு. அவ்வளவுதான் இருக்கு. இங்கிலீஷ்லயே 50 தான் இருக்கு. Prepositions ஒரு 50, conjunctions ஒரு 50, 100 ஆயிட்டா, 400 ஆயிட்டா, 300, 400 ஆயிடுச்சு. adjectives ஒரு 50 தெரிஞ்சு வச்சுங்க. எப்படி சார் தெரிஞ்சுங்களா? உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எல்லாமே, ஆனா இதுதான் இதுன்னு தெரியாது. adverbs ஒரு 50 தெரிஞ்சு வச்சுங்க. அப்ப பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல இருந்து உள்ள பேசிக்கா உள்ள 4 into 50, 200 வேர்ட்ஸ் பிளஸ் வேர்ப்ல ஒரு 200, நவுன்ல ஒரு 100, 500 வேர்ட்ஸ் கிராமர் வேர்ட்ஸே முடிஞ்சு வச்சு. இதை தவிர 2500 வேர்ட்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு நீங்க பிறந்ததுல இருந்து என்னென்னலாம் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. The only thing is you have to bring it out to present. அதான் ப்ராப்ளமே. நம்மகிட்ட எல்லாத்தையும் vocabulary இருக்கு, எல்லாத்தையும் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப யூ ஆர் கிங். இப்ப யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த செமினார் அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க, உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் தெரியாம இருக்குமா? உங்க ரேஞ்ச் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மினிமம் 2000 to 2500 வேர்ட்ஸ் கண்டிப்பா தெரியும். நமக்கு இவ்வளவு தெரியும்னே நமக்கு தெரியாது. தெரியும். நான் சொல்ற பேசிக். இப்ப நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல் போகணும்னு இருக்கீங்களா? நீங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போகலாம். 10,000 இந்த ரேஞ்சு கூட போகலாம். அப்ப போயிட்டே இருக்கிறதா, இதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. தேவையில்லை சார், போதும். ரிசர்ச்சுக்கே அவ்வளவுதான் இருக்கு. ரிசர்ச்சுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது லைஃப்ல. அதனால பேசிக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் போதும். இப்ப பாருங்க, நம்ம வேர்ட்ஸ்ல எந்த ப்ராப்ளம் பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த 2 வேர்டோட மீனிங் எனக்கு தெரியறதில்ல.
ஆல்டர்னேட்டிவ்னா என்ன, ஆல்டர்னேட்னா என்ன, இன்னும் நிறைய இருக்கு, கன்ஃபியூசிங் வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கல, நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கூடாது. அவங்க ஏதோ கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு நினைக்காங்க, கிளாஸ் எடுக்கல. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்க. ஆல்டர்னேட்டிவோட யூஸ் என்ன, ஆல்டர்னேட்டிவோட யூஸ் என்ன. ஆல்டர்னேட்டிவ் இஸ் லிமிடெட் சாய்ஸ் இருக்கு, ரெண்டுமே நவுன் தான். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியில் எங்க ப்ராப்ளம் வருது, நம்ம பேசுறது ஏன் பயப்படுறோம், பேச தயங்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒரே காரணம் தான். எந்த இடத்துல கரெக்டாக நவுன் போடணும், எந்த இடத்துல வேர்ப் போடணும், எந்த இடத்துல நவுன் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல வேர்ப் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல அட்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணணும், இந்த கிளாரிட்டி நம்மகிட்ட இல்லை. இந்த கிளாரிட்டி ஏன் நம்மகிட்ட இல்லை? ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்தே நமக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரை இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கிலீஷே சொல்லி கொடுத்தா எப்படி புரியும்? இங்கிலீஷை மதர் டங்ல சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் இங்கிலீஷுக்கு கொண்டு போகணும். அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட தமிழ் பேசிட்டு இருக்கேன். So the faculty members, please bear with me for the sake of our betterment of students. Please bear with me. Now faculty members underestimate பண்றேன்னு நினைக்கிறாங்க. We want to upload, we want to bring up the students community. அதனால தான் நான் பேசுறேன். அப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஆல்டர்னேட்டிவ்ங்கிறது ஒரு மீனிங் என்ன, எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷுட் சைன் தேர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு என்ன, சாய்ஸ் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அதை ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு சாய்ஸே கிடையாது, நோ லிமிட். Any one of the family members should sign. Even neighbors can be an alternate. இது மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அப்ப நீங்க வேர்ட்ஸ்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட ப்ராப்பர் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட ப்ராப்பர் சவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. அப்ப வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது. அப்ப செகண்ட் கேட்டகரி நீங்க ஸ்டார்ட் தாண்டிட்டீங்க. உங்கள்கிட்ட கிங்டம் இருக்கு, கிங்டம் மீன்ஸ் திங்கிங் இன் இங்கிலீஷ், டிசையர் இருக்கு. செகண்ட் நீங்க கிங்கும் ஆயிட்டீங்க, ஏன்னா உங்கள்கிட்ட வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது என்ன வேணும்? கிங் ஆயிட்டீங்க. அடுத்து என்ன வேணும்? ரூல் பண்ண தெரியணும். ராஜா வந்து நீங்க ரூல் சரியா ரூல் பண்ணணும்னா அடுத்தவங்க வந்து ஆட்சியம் விட்டுருவான். பார்க்கும்போது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பீப்புள் ஆர் ஃபைட்டிங், பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் ரூலிங். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு ஃபைட் பண்றாங்க பாருங்க. நமக்கு லாங்குவேஜ் ரூல் பண்ணணும்னா ரூல் பண்றதுக்கு 3 விஷயம் இருக்கணும். எந்த கண்ட்ரி குரோத் நல்லா ஃபிளரிஷா இருக்குன்னா என்ன, 3 விஷயம் இருக்கணும். அந்த கண்ட்ரில குரோத் இருக்கணும். குரோத் இல்லாத கண்ட்ரி முன்னேறுமா? லா அண்ட் ஆர்டர் கரெக்டா இருக்கணும், பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், மக்கள் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்புறம் அந்த கண்ட்ரி நல்ல கண்ட்ரி, ராஜா நல்ல ராஜான்னு சொல்லுவாங்க. டிஃபென்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். இவர் கரெக்டா நமக்கு பக்கத்து கண்ட்ரில வரவனும் எப்ப வேணும் தாக்குறதுக்கு தயாராகணும், எதிர்கொள்ள தயாராகணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 கேட்டகரிஸ் பை விச் a king can rule his kingdom. ஸோ growthங்கிறது என்னன்னா வெக்காபுலரி. நீங்க உங்களோட லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் வெக்காபுலரி. வெக்காபுலரி இஸ் நத்திங் பட் கோர்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். வேர்ட்ஸோட மீனிங் போயிட்டே இருக்கும். வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு வெக்காபுலரி தெரியுதோ you are the master of the language. ரமேஷ் பாபு சார் வெக்காபுலரி அட்வான்ஸ் வெக்காபுலரி யூஸ் பண்ணாரு. பம்பாஸ்டிக் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாரு. நான் சார்ட்டே சொல்லுவேன், இப்போ பம்பாஸ்டிக் வேர்ட்ஸ் உங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது. பட் நான் அந்த ஒரு டேஸ்ட், அது எல்லாருக்கும் அந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது. அந்த டேஸ்ட் பேசிக் இங்கிலீஷ்க்கு ஹை சவுண்ட் ஆஃப் வெக்காபுலரி தேவையில்லை, சிம்பிள் வெக்காபுலரி போதும். வெரி வெரி சிம்பிள் வெக்காபுலரி போதும். எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது லாங்குவேஜ்ல, லைக் தெரியாதா, ரீட் தெரியாதா, ரைட் தெரியாதா, ஸ்பீக் தெரியாதா, என்ன தெரியாது உங்களுக்கு, எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தெரியும். ப்ராப்ளம் இஸ் யூ ஆர் நாட் அப்ளைங் இட் இன் யுவர் லைஃப். தட் இஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ செகண்ட் லா அண்ட் ஆர்டர் வெக்காபுலரி இருக்கு. உங்கள்கிட்ட நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனால் ரைட் சென்டென்ஸ் இருக்கா? லா அண்ட் ஆர்டர் இருக்கா உங்கள்கிட்ட? உங்க கண்ட்ரியை நல்லா டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்றீங்களா? ரைட் சென்டென்ஸ் சாய்ஸ் இருக்கா உங்கள்கிட்ட? ரைட் சென்டென்ஸ் வி கோ வித் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சென்டென்ஸ். நீங்க உடனே ஸ்ட்ரக்சர்னு கிராமர்னு பயந்துறீங்க. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். கிராமர்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் சோல் ஆஃப் லைஃப். கிராமர் இஸ் லைஃப். கிராமர் லைஃப், லாங்குவேஜ் பாடி. அந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளார கிராமர் லைஃப் இருக்கு. நீங்க லைஃப் எடுத்துட்டீங்கன்னா கிராமர் வந்து டெட் பாடி தான். அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் தான் சார் தெரிஞ்சுக்கலாம்? சார் எனக்கு ஸ்கூல்ல டென்சஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வாய்ஸஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் அது இதுன்னு சொல்லுங்க. நான் சுத்தி அடைக்கிறேன், நேரடியாக நட்ஷல்ல கொண்டு வந்துடுறேன், நான் கிளியர் கட்டா கொடுத்துறேன். எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இங்கிலீஷ்ல? மேக்சிமம் சொல்லட்டுமா? 45 இருக்கு கிட்டத்தட்ட. அப்ப 45 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா சார்? அப்பதான் பேசணுமா? நத்திங் டூயிங். அப்படி யாருமே 45 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு இங்கிலீஷ் பேசுனா டாக்டர் அப்துல் கலாம் இங்கிலீஷ் பேசிருக்கவே முடியாது. காமராஜர் படிக்காமலே இங்கிலீஷ் பேசினாரு. லாங்குவேஜ் இஸ் பை டே ப்ராசஸ். டே பை டே ப்ராசஸ். ஒரு நாள்ல போய் மனப்பாடம் பண்ணி வர்றதில்லை, டே பை டே அப்ளை பண்ணணும். அப்ப ரைட் சென்டென்ஸ் வேணும், ரைட் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும். ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு 12 ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுட்டாலே போதும். 12 ஸ்ட்ரக்சர் உங்களால் மைண்ட். 12 ஸ்ட்ரக்சர்னு டென்ஷன் வச்சிடாதீங்க.
சார் இப்போ கண்டினியூஸ் சார் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் சொல்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் இன் டிலமா. அதனால தான் நான் சொல்றேன், அவங்க கன்ஃபியூஷனா இருப்பாங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸி ஈக்குவல் டு டென்சஸ் வச்சுக்குவாங்க. டென்சஸ் வேற, ஸ்ட்ரக்சர் வேற. டென்சஸ் த மூட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இட் இஸ் a component of the sentence. It's the syntax that is a proper arrangement of words in a sentence. That is called structure. அப்ப ரைட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சீங்க, ரைட் சென்டென்ஸ் தெரிஞ்சீங்க, இதெல்லாம் எப்போ சார் தெரிஞ்சுன்னு கேட்டீங்களா? தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம். அடுத்த கிளாஸ் நீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸ் விரும்புறீங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த செஷன் ஒரு கிளாஸ் பண்ணலாம், செய்யலாம். இல்லை இது தெரிஞ்ச யார்கிட்ட கூட நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் இப்போ பேசிக்கு தான் உங்கள்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ லா அண்ட் ஆர்டர்னா ரைட் சென்டென்ஸ் இருக்கும். தேர்ட் ஒன் இஸ் டிஃபென்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இல்லைன்னா அடுத்த நாட்டுக்கு உங்க ஆட்சி பறி போயிடும். திடீர்னு ஒரு நாள் பறையெடுத்து போகும், உங்க ஆட்சி பிடிச்சு போயிடும். அப்போ ரைட் ப்ரொனன்சியேஷன் வேணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நம்மகிட்ட ப்ராப்ளமே என்னன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் நம்மகிட்ட கிடையாது. ஏன் கிடையாது அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்தே நம்ம வந்து we are very easy, we are going very easy with English. இங்கிலீஷ் நம்ம சீரியஸாவே எடுத்துக்கிட்டது கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். vocabulary பாத்தீங்கன்னா read the sentence. Just உங்களுக்கு I want to sow the seeds of picking up language. நான் உங்களுக்கு விதை தான் தூங்கிட்டு இருக்கேன். உங்க வயல்ல வந்து விதைய நல்ல விதைகளை தூங்கிட்டு இருக்கேன். இது என்னைக்கு முளைச்சி மரமாகவும், என்னைக்கு பயிராகவும், என்னைக்கு அது அறுவடை செஞ்சு நீங்க லைஃப்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ வாண்ட் டு சோ த சீட்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின், சோ த சீட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ், சோ த சீட்ஸ் ஆஃப் கரெக்ட் வே ஆஃப் பிக்கிங் அப் லாங்குவேஜ். கரெக்டா லாங்குவேஜ் எப்படி பிக்கப் பண்ணுங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். அப்ப growth வேணும், vocabulary டெவலப் பண்ண. சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். The policeman was standing in the market to clean case details secretly. அதுக்கும் the policeman was standing in the market to clean case details secretly. சின்ன எக்ஸாம்பிள், CLEAN clean, GLEAN clean. ஒரு சின்ன லெட்டர் தாங்க சேஞ்ச், ஒரே ஒரு லெட்டர் சேஞ்ச், only one letter, but meaning is very different. போலீஸ்மேன் வந்து ஸ்டாண்டிங், இது நல்லா புரியுது நமக்கு. சார் போலீஸ்மேன் சார் நீங்க பேசிக் தாங்க. போலீஸ்மேன் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுலாம் பேசிக். டு கிளீன்லாம் புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அடுத்த லெவல். அப்ப நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு வாங்க. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அடுத்த லெவல் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியாது. அப்ப கிளீன் கேஸ் டீடைல்ஸ் என்ன இருக்கும், ஒரு கேஸ் டீடைல்ஸ் கிளீன் பண்ண போறாரு அப்படின்னா என்ன, சீக்கிரட்டா அந்த கேஸையே மூடி மறைக்க போறாருன்னு அர்த்தம். எது கிளீன்னா, கிளியர் த கேஸ். The policeman was standing in the market to glean case details. Glean means collecting various sources without the knowledge of others. அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாமலே உண்மைகளை கிரகிக்கிறதுன்னு பேர். அடுத்தவங்க தெரியாம உண்மைகளை கவர் பண்றதுன்னு அர்த்தம். அதான் அந்த போலீஸ்மேன் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. போலீஸ் கேஸ் போறாரு, விசாரிக்கிறாரு, மார்க்கெட்ல நின்றுட்டு இருக்காரு, எல்லாரும் பேசுறத காதுல வாங்குறாரு, அங்க என்ன நடக்குது அந்த சம்பவத்தை பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிறதெல்லாம் கேட்கிறாரு, விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா விசாரிச்சுக்கிட்டே அவங்க எல்லா சோர்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன முக்கியமான டீடைல்ஸ் அவர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தட் இஸ் கால்ட் கிளீன். Now you know the importance of vocabulary. பாருங்க, சிம்பிள். நான் ஒன்றும் பம்பாஸ்டிக் வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்ல, பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்ல. ரமேஷ் பாபு சார் மாதிரி பெரிய வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்ல தெரியாது. சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் பாருங்க. இந்த சிம்பிள் வேர்ட்ஸே நம்ம இவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம்னா பெரிய வேர்ட்ஸ் எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அப்ப vocabulary நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க, பண்ணலாம், ஈஸியா பண்ணலாம். சரி பாருங்க, லா அண்ட் ஆர்டர் ரைட் சென்டென்ஸ் சொன்னாங்க. பாருங்க, சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான். ஒன்லிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஒன்லி ஐ லைக் டான்சிங் அட் எ பார்ட்டி. ஒன்லிங்கிறது எல்லா சென்டென்ஸும் இருக்கு, ஐ லைக் டான்சிங் அட் பார்ட்டிங்கிறது எல்லா சென்டென்ஸும் இருக்கு. எல்லா சென்டென்ஸும் கிட்டத்தட்ட யூனிஃபார்மா இருக்கு. அதுல ஒன்லிங்கிறது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் சேஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு, செகண்ட்ல இருக்கு, தேர்ட்ல இருக்கு, ஃபோர்த்ல இருக்கு, ஃபிஃப்த்ல இருக்கு. அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான். ஒன்லி தானே சார் எப்படி? திஸ் இஸ் சிச்சுவேஷன் அண்ட் மைண்ட் செட் ஆஃப் அவர் பீப்புள். இந்தியன்ஸோட மைண்ட் செட் தான், இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் தான். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, கான்கிரீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும், பர்ஃபெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும் நினைப்பே கிடையாது. ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. பாருங்க, ஒன்லியோட யூஸ் பாருங்க, எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது. ஒன்லி ஐ லைக் டான்சிங் அட் பார்ட்டி அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா, நான் தான் விரும்புறேன். ஒன்லி ஐ, நாட் அதர்ஸ். மற்றவங்கலாம் கிடையாது, நான் மட்டும்தான் விரும்புறேன்னு. ஐ ஒன்லி லைக் டான்சிங் அட் எ பார்ட்டினா, டான்ஸ் நான் லைக் பண்றதோட தான் செய்யறேன், ஆனா ஆட மாட்டேன். ஐ லைக் டான்சிங், நான் டான்சிங் லைக் பண்றேன், ஆனா ஆட மாட்டேன். ஐ லைக் ஒன்லி டான்சிங் அட் எ பார்ட்டி அப்படின்னா, நான் டான்ஸ் மட்டும் தான் விரும்புறேன், நாட் சிங்கிங். எனக்கு சிங்கிங் பண்றது பிடிக்காது. ஐ லைக் ஒன்லி டான்சிங். ஐ லைக் டான்சிங் ஒன்லி அட் எ பார்ட்டி அப்படின்னா என்ன, பார்ட்டியில மட்டும்தான் நான் டான்ஸ் பண்ண விரும்புறேன். ஃபங்க்ஷன்லாம் கூட்டிங்கன்னா நான் வர மாட்டேன், வேற எந்த மீட்டிங்லாம் நான் வர மாட்டேன்.
பார்ட்டியில் வேணா டான்ஸ் ஆடுறேன். ஐ லைக் டான்சிங் அட் ஒன்லி ஏ பார்ட்டி. அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டியில் மட்டும்தான் நான் டான்ஸ் ஆட விரும்புவேன், எல்லா பார்ட்டியும் விரும்ப மாட்டேன். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பாருங்க, ஒன்லி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஒன்லி இன் சென்டென்ஸ் மேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ். அப்ப நீங்க கேட்கலாம், இப்படிதானே இதே தான் இருக்கு. இந்த ஒன்லிங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இப்போ ரைட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது நம்ம ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எங்க மிஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ போற நேரத்துல ஏன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்சஸ் ஆகுறதுல ஃபெயிலியர் ஆகுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. நான் தான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். இப்போ யூஸ் ஆஃப் ரைட் சென்டென்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், எங்க யூஸ் பண்ணணும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல்ல. கிராமர்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ளிமெண்ட் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு சப்ஜெக்ட்னா என்ன, வேர்ப்னா என்ன, ஆப்ஜெக்ட் என்ன, டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். அதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. உங்களால தமிழ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண முடியுதுல்ல, தமிழ்ல உங்களால தப்பா எழுத முடியாதுல்ல. ஐ ஆஸ்க் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி, can you make a sentence in Tamil language without errors? Yes, definitely you can do. How is it possible? And why it was possible? Why is it possible even today? Did you learn your mother tongue by proper way? நோட்டு போட்டு எழுதி படிச்சிங்களா? நான் தூங்குனேன் அப்படிங்கிற எழுதி உட்காந்து நோட்டில் உட்காந்து எழுதி படிச்சு தூங்கிருக்கேன் ப்ரெசென்ட், தூங்கினேன் அப்படின்னா பாஸ்ட் என்னையா நீங்க படிச்சிங்களா? எப்படி உங்களுக்கு அன்கான்சியஸாக வந்துச்சு? தட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அவர் பிரெயின். பிரெயினுக்கு நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ, கான்சியஸோட கொடுக்குறீங்களோ, அது அன்கான்சியஸா போய் ஸ்டோர் ஆகும். தட் இஸ் த திங். Whatever you give in a conscious way, in conscious mode, it stores in unconscious way. அதான் அப்போ கான்கிரீட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க, பர்ஃபெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. அப்போ ஸ்ட்ரக்சரை ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுங்க. ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன, 45 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். 45 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரியுமா சார்? ஆனா தமிழ்ல 45 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றோம். நம்ம நிறைய தமிழ்ல யூஸ் பண்றோம். இன்னொன்று தெரியுமா உங்களுக்கு, தமிழ் தான் உலகிலே கஷ்டமான லாங்குவேஜ். தமிழ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜ். வேர்ல்டுலேயே செகண்ட் டஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் தமிழ். உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது கத்துக்கிறது கஷ்டம். அப்ப தமிழே நம்ம பேசிட்டோம், நம்ம தமிழே சர்வசானம் பூந்து விளையாடுறோங்கிறப்ப இங்கிலீஷ்ங்கிறது வேர்ல்டுல செகண்ட் சிம்பிளஸ்ட் லாங்குவேஜ். 26 ஆல்பபெட்ஸ் தாங்க. ஆனா 24 ஆல்பபெட்ஸ் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஆனா அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரெசென்ட்லி அவைலபிளா இல்லை, அது கஸ்டம்ல இல்லை. அதனால அது மற்ற பொருட்படுத்தல. ஆனா செகண்ட் சிம்பிளஸ்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். பாத்துங்க, நீங்க 247 எழுத்து 246 எழுத்துலாம் சொல்றீங்களே, எங்கேயோ இருக்கிற எழுத்து 26 எழுத்து வச்சு அவங்க மேஜிக் பண்ணிருக்காங்க. வேர்ல்டே கையில வச்சிருக்கீங்க லாங்குவேஜ். அந்த லாங்குவேஜ் ஏன்னு நம்ம கத்துக்க முடியாது, ஈஸியா கத்துக்க முடியும். நம்மள்ட்ட ப்ராப்பர் வே கிடைக்கல. நமக்கு ப்ராப்பர் வே யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல. நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கீங்களா சார்? எஸ், டெஃபினெட்லி ஐ கேன் டு. ஐ am from Tamil medium. I started my education in Tamil medium. Out of curiosity, out of interest, I joined in English course. எப்படி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும், எப்படி இங்கிலீஷ் வந்துட்டு இருக்கு, நான் இப்பதான் யோசிச்சு பார்க்குறேன். ஏன் டாக்டர் அப்துல் கலாம் இங்கிலீஷ் பேசினாரு? இது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது, என்னாலே பேச முடியுது. அப்ப நான் கத்துக்கிட்ட மாதிரி தான் அவர் கத்துக்குவாரு. இன்னும் சொல்ல போனா நான் கத்துக்கிற நாள்லயாவது டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாங்க, அதை கொஞ்சம் க்ளோஸா இருந்தாங்க. அவருக்கு படிக்கிறப்ப டீச்சர்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருப்பாங்க. அதனால க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப இருக்காது. இப்போ உள்ள மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் அப்ப கிடையாது. அப்பேற்பட்டவரை கத்துக்கிட்டாரு எப்படி? அப்ப there is, if you like, there is a way, you can find a way. இப்போ பாருங்க, ரைட் ப்ரொனன்சியேஷன் ரொம்ப முக்கியம் சொன்னேன். அது ஒரு கண்ட்ரியோட டிஃபென்ஸ் ஈக்குவல். நம்ம யூஸ்வலா பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் பாருங்க, பர்டிகுலர் தமிழ் பீப்புள் பேசுற இங்கிலீஷாவது பரவாயில்ல, ஒத்துக்கலாம். நீங்க இன்னும் தெலுங்கு பேசுறவங்க, இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுறது, இங்கிலீஷ் கேட்டீங்கன்னு வெறுத்தே விடுங்க. ஏன்னா அவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. அதை இங்கிலீஷ்லேயே ஒத்துக்க மாட்டான். இங்கிலீஷ்ல காரண்ட போய் பேசினாங்கன்னா அது இங்கிலீஷ்லேயே ஒத்துக்க மாட்டான். நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் பாருங்க, நம்மகிட்ட பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் லாங்குவேஜ் பேசுற எல்லாத்தையும் பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த பிபியை ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் எஃபெக்டோட தெரியும் டாக்டர். அது லாங்குவேஜ் டாக்டர் இருக்காருல்ல, லாங்குவேஜ் டாக்டருக்கு போய் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா, உங்க பேச்சு அவர் செக் பண்ணாருன்னா உங்கள்ட்ட பிபி இருக்குங்கிறத சொல்லிடுவாரு. யார்கிட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சொல்றேன், நல்ல ஹெல்த் கண்டிஷன் சொல்றேன். பிபி ப்ராப்ளம் எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும்? ஏன்னா டிடிஎஸ் எஃபெக்டோட கேட்குறீங்களா, டிஜிட்டல் சவுண்ட் ட்ராக் மெத்தட் இருக்கு, அதுல கேட்பாரு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிபினா நமக்கு பியோட ப்ரொனன்சியேஷன், பியோட ப்ரொனன்சியேஷன் ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றது. சின்ன உதாரணம் சொல்லட்டுமா? இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்க பேசுறப்போ பேசிக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல, பஸ்ல போறப்ப எல்லாம் கேட்பேன், காதுல வந்துவேன். அந்த தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால நான் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணல.
தமிழ் மீடியம் படிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. தமிழ் மட்டுமே படிச்சிடக்கூடாது. தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அந்த வழியை தான் இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஞானமணி இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ ஸ்டெப் எடுத்துக்கிற ரீசனே என்னன்னா, ஹவு டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் இன் எ ப்ராப்பர் வே அண்ட் சிம்பிள் வே. சார் என்கிட்ட கேட்ட கூட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் எல்லாம் போகலாமா சார்? தேவையில்லை சார், இந்த பேசிக் முதல்ல தெரியட்டும் சார், இது முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி தெரியட்டும் சார். அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த லெவலில் அவங்க டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏரியாவுக்கு நம்ம போவோம், ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏரியாவில் நம்ம செய்வோம். இந்த முதல்ல சொல்லுவோம், இது முதல்ல எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு பார்ப்போம் சார் சொல்லி தான் நான் இந்த டாபிக் செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ பிபி ப்ராப்ளம் வந்து பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் பேசிக்கிறாங்க பஸ்ல, என்னோட பேக் இருக்கியா, என்னோட பேக் இருக்கியான்னு கேட்குறாங்க. பேக்குன்னா என்ன? பிஏசிகே பேக். இப்போ ஃபாரின் போய் பேக்னா என்ன மீனிங், அவனுக்கு என்ன மீனிங் தெரியும்? பிஏசிகே பேக். பேக்னா முதுகு, இல்லைன்னா அட்வர்பு பேக் பின் சைடு இப்படி சொல்லலாம். அந்த பிஏஜி பேக், அந்த பேக்குங்கிறத அந்த சின்ன பிள்ளைங்க பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க யாரை திருத்துறது? இது பேக்னு சொல்லணும், பேக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. இப்படிதான் அப்படியே மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு வருது. அந்த பேக்குங்கிறது அவங்க லைஃப்ல வராம பேக் டு பேக்னே சொல்லி வந்துடுறாங்க. அதே மாதிரி பிஏ வந்து பிஏ ப்ராப்பர் சவுண்டு கொடுக்காம வேற சவுண்டை கொடுத்துறது. டிக்கு ப்ராப்பர் சவுண்டு கிடையாது, டிக்கு ப்ராப்பர் சவுண்டு கிடையாது, எஸ்ஸுக்கு கிடையாது, எஸ்ஸுக்கு இஸ்ஸுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. அப்ப எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு நான் நிறைய பேர் பேசுறது கேட்டீங்க, எக்ஸாம்பிள் சொல்ல மாட்டாங்க, எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. அந்த எக்ஸ்ன்னா எக்ஸ்ன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதான் சார் ப்ராப்ளம். இங்கிலீஷ் என்ன ப்ராப்ளம்னா, நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா மீனிங் எடுக்கவே கூடாது. இங்கிலீஷ்ங்கிறது ஃபன்னி லாங்குவேஜ் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, யூ கேனாட் டேக் த மீனிங் ஸ்ட்ரைட் அவே, யூ கேனாட் டேக் எனிதிங் ஸ்ட்ரைட் அவே ஃப்ரம் இங்கிலீஷ். தட் இஸ் ஹிடன் மீனிங். எல்லாத்துலயும் இங்கிலீஷ்ல ஹிடன் இருக்கும். இஎக்ஸ்னா எக்ஸ்னா நம்ம எக்ஸ் வந்து இடம்னா எக்ஸ் எக்ஸ் நினைச்சிட்டே இருக்கும். ஆனா இஎக்ஸ்ஏஎம்பிஎல்இ எக்ஸாம்பிள் வந்தா அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும், இசட் சவுண்ட் வரணும். அங்க எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லிடக்கூடாது. சொன்ன உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். இதை மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க, பேங்க் ஆஃப் பரோடா, இது பேங்க் ஆஃப் பரோடா இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருக்கீங்க. பேங்க் ஆஃப் பரோடா அப்படின்னா பரோடா பேங்க்னு இருக்கும். பேங்க்னா பேங்க், இந்தியன் பேங்க், ஸ்டேட் பேங்க், ரிசர்வ் பேங்க் சொல்றீங்களா, இப்போ பேங்க் ஆஃப் பரோடா. இதை ஒருத்தர் தமிழ்ல எழுதுறாங்க, அந்த போர்டு எழுதுறாங்க. அந்த பேங்க் வாசல ஒரு போர்டு வைக்க போறாங்க, பேங்க் திறப்பு விழா, அதை எழுதுறாங்க, தமிழ் எழுதுறாங்க, பேங்க் ஆஃப் பரோட்டான்னு எழுதுறாரு. ஏன்னா பாக்கு தமிழ்ல என்ன சத்தம் இருக்கு? பிக்கு தமிழ்ல ஒரே எழுத்து தான், பா தான். பாங்கிற சவுண்டை தான் பாக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம், பாக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இங்கிலீஷ்ல பாக்கு பி, பாக்கு பி. அது பரோட்டாவா இருந்திருந்தா பிஏஆர்ஓ டிஏன்னு இருந்திருக்கும், பரோட்டான்னு இருந்திருக்கும். அதை பரோடான்னு இருந்திருக்கு. அப்ப பரோடான்னா தமிழ்ல இருக்கிறப்ப பரோடான்னு இருக்கணும். ஆனா எழுதுறான், ஆனா படிக்கிறவன் எப்படி படிப்பான்? பரோட்டான்னு படிப்பான். தெரியுதா எங்க டிஃபரன்ஸ்னு? இப்படிதான் நம்ம இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நமக்கு என்னென்னலாம் தமிழ்ல தெரியுமோ அதெல்லாம் அப்படியே இங்கிலீஷ் அப்படியே அப்ளை பண்ணிருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா போறப்பதான் சொல்ல முடியும். இந்த பிஒய் பைத்தான், பைத்தான்ங்கிறது மலைப்பாம்புன்னு தெரியும், பைத்தான். இதை பித்தான்னு சொல்றாங்க. ஸ்கூல் பிள்ளைகிட்ட பித்தான்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட பையனுக்கு கிளாஸ் ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்கூல் பழைய ஒரு புக்ல செக் பண்றப்ப பித்தான் 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 பித்தான்னு சொன்னோம். நான் கேட்ட பித்தான் கிடையாது, இது பைத்தான் ஆச்சு அப்படின்னு. இல்லை, எங்க மிஸ் இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இது பைத்தான் பித்தான் சொல்லக்கூடாது, சவுண்ட் இப்படிதான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லை, எங்க மிஸ் இப்படிதான் சொன்னாங்க அப்படின்னா, அப்ப பாருங்க, ஒரு மிஸ் வந்து பைத்தான் பித்தான். ஏன் அப்படின்னா அவங்க தான் சொன்னேன், we are taking English very easy, we take it for granted, we take English for granted for anything. அதான் ப்ராப்ளம். நீங்க இங்கிலீஷை கான்சியஸா ப்ராப்பரா போனாதான் அந்த இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு பின்னாடி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா பெரிய சபையில போய் நிக்கிறப்போ உங்களோட லாங்குவேஜ் ஃபன்னியா இருக்கும். அந்த நேரத்துல நம்மளை பார்த்து 10 பேர் சிரிச்சிருவாங்க. சிரிக்கிற இடமா இருந்தா சிரிப்பாங்க, இன்டர்வியூவா இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரிவேர். ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூல ஃபெயில் ஆகிறான்? ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூனா தேர் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் கிளியர், தேர் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் நாட் கிளியர். They do not present whatever they think in their mind in a proper way, in a proper expression way. பண்றது இல்லை. ஏன் அவனுக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியல, அவனுக்கு ப்ராப்பர் சவுண்ட் தெரியல. அப்ப அவன் தமிழ் மாதிரியே இங்கிலீஷ் பேசுறான். தமிழ் மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுறப்ப அவன் என்ன பண்ணா, இது தமிழன் பேசுற இங்கிலீஷ், இது சொன்ன தங்கிலீஷ் மாதிரி பேசலாம். இதான் இந்தியனிசம் ஆஃப் இங்கிலீஷ்ங்கிறது தான். இப்படிதான் நம்ம பேசணும். அப்ப இதுல மாறணும். இந்த பாருங்க, இந்த சின்ன உதாரணம் GIRAFFE. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? இது கிளாஸ் ரூம் கிடையாது. நான் கிளாஸ் ரூம் கொஸ்டின் கேட்கல, ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
ஜிராஃப், இதோட ப்ராப்பர்ஸ் வந்து ஜிராஃப். ஜிராஃப்னா ஒட்டாச்சி ஜிராஃப். ஆனா நமக்கு ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப, நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஜிராஃபி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. எனக்கு ஜிராஃபின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க, நான் ஜிராஃபின்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். ஒட்டாச்சிங்கன்னா ஜிராஃபி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். ஆனா இங்கிலீஷ்ல லாஸ்ட் லெட்டர் ஈக்கு வந்து சவுண்டு கிடையாது. ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இன்னும் நல்ல ஸ்காலர்ஸ்க்கு தெரியும். லாஸ்ட் லெட்டர் ஈக்கு வந்து சவுண்டே கிடையாது, ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்டே கிடையாது இங்கிலீஷ்ல. அந்த அந்த நியூயன்ஸ், அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சாதானே நீங்க அதை ப்ராப்பரா ஜிராஃப்னு சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா ஜிராஃபின்னு தான் சொல்லுவீங்க. போலீஸ் இருக்கு, POLIC போலீஸ். போலிசி எப்படி சொல்லிருக்கீங்களா? பாலிசி சொல்லுவோம், POLICY. பாலிசியர் பாலிசின்னு சொல்லுவோம். ஆனா போலீஸ் எப்படி POLICE, அதை போலிசி எப்படி சொல்லிருக்கீங்களா? ஏன் போலீஸ்னு சொன்னீங்க? ஏன்னா உங்களுக்கு போலீஸ்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க, சொன்னப்போ போலீஸ்னு சொன்னாங்க, அதனால நீங்க போலீஸ்னு சொல்றீங்க. உங்கள்ட்ட ஜிராஃபின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அப்ப நீங்க ஜிராஃபி தான் சொல்றீங்க. அப்ப நம்ம எங்கேருந்து லேர்ன் பண்றோமோ, லேர்ன் பண்ற சோர்ஸ் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா நம்ம எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கும். We cannot drink pure water from the improved tank. We cannot collect pure water. பியூர் வாட்டர் டேங்க்ல இருந்தா பியூர் வாட்டர் கிடைக்கும். டேங்க் இம்பியூரா இருக்கிறப்ப டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்க பியூர் வாட்டர் எதிர்பார்க்கறது முட்டாள்தனம். அதே தான் சொல்றேன், இங்கிலீஷ்ல இன்னும் கான்சியஸா வாங்க, இன்னும் வாங்க. இந்த இன்ட்ரெஸ்டோட வர 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 உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். ஓ இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு ஆசையா இருக்கும். பாருங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ங்கிறது சிம்பிள் வேர்டு, ஆனா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்? ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிளியரா இருக்கு. ரயில்வே ஸ்டேஷன். நான் உங்ககிட்ட இன்னும் அக்சென்ட்டை பத்தி பேசல, ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பேசல, இன்டர்நேஷன் பேசல. இதெல்லாம் இன்னும் இங்கிலீஷ்ல அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கு. நான் வந்து பேசிக் தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரைட் ப்ரொனன்சியேஷன் மீன்ஸ் அக்சென்டிங் த வேர்ட் இன் ப்ராப்பர் வே, அதான் ப்ரொனன்சியேஷன். ப்ரொனன்சியேஷனே எப்படி சொல்றோம்? ப்ரொனன்சியேஷன் சொல்லியிருக்கோம். ப்ரொனன்சியேஷன் இது மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுறப்ப அந்த இங்கிலீஷ் பேசுறப்ப நம்மளோட ஸ்டைலே மாறிடும், நம்மளோட ஃபேஸ் மாறும், நம்மளோட டங் ரொட்டேட் ஆகும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல மாறும், நம்மளோட மேனரிசம் மாறிடும். இங்கிலீஷ் பேசினா என்னங்க நடக்கும்னு கேக்குறீங்களா? இங்கிலீஷ் பேசினா நம்ம சிம்பிளா சொல்றோமா? இங்கிலீஷ் வில் சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூட் ஃபர்ஸ்ட். நீங்க இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களோட ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் ஆட்டிடியூட் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். உங்களோட ஆட்டிடியூட் மீன்ஸ் ஹைட், யுவர் க்ரோத். உங்க ஆட்டிடியூடும் சக்சஸ் ஆயிடும். ஸோ ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆனால் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆயிடும். அப்போ ஆட்டிடியூட் வாங்க, இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும், இங்கிலீஷ் ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுங்க. கற்றுக்கணும்னு இதே ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் போகிறேன், இந்த சென்டரில் போகிறேன், நத்திங். சிம்பிள் வே இருக்கு, சிம்பிள் மெத்தட் இருக்கு. சிம்பிளா வாங்க. சிம்பிள் வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ராப்பரான சவுண்ட் தெரிஞ்சுங்க. பாருங்க எவ்வளவு மிஸ்டேக் பாருங்க. கேரியர், கரியர் ஸ்பெல்லிங் பாருங்க. கேரியர் ஃபர்ஸ்ட் கேரியர் வந்து டிஃபன் கேரியர், சாப்பாடு கேரியர். பார்சல் சர்வீஸ்ல இருக்குல்ல, அதை கேரியர்னு போட்டுக்கணும், கேரியர் சர்வீஸ் போட்டுக்கணும். இது செகண்ட் வந்து கரியர், CARER கரியர். காமன் மிஸ்டேக் we people do is we pronounce the word career as career. உன்னோட கேரியர்ல நீ என்ன பண்ண போற? உன் கேரியர் சக்சஸ் ஆகணும். கேரியர் டெவலப்மெண்ட்னே சொல்லுவாங்க, பாத்தீங்களா? காலேஜ்ல கேரியர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கிறாங்க. என்ன கேரியர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா எத்தனை கேரியர் செய்ய போறாங்க? டிஃபனுக்கு ஒரு கேரியர், சாப்பாடுக்கு ஒரு கேரியர், நைட்டு சாப்பாடு ஒரு கேரியரா? அப்ப டிஃப்ரெண்ட் கேரியர் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. இட் இஸ் கரியர். நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேரியர் அண்ட் கரியர். அப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல போய் பேசுறப்ப வாட் இஸ் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் கரியர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நீங்க வந்து மை கேரியர் வாஸ் செலக்டிங் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு என்னோட கேரியர் தான் சொல்றாங்க அப்படின்னா, யூ நோ தட் யூ ஆர் வாட் யூ மீன், யூ நோ வாட் யூ ஆர் கமிங் டு சே, பட் பீப்புள் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யுவர் மீன், வாட் யுவர் தாட், பட் யுவர் வேர்ட்ஸ் வில் ஸ்பீக் யுவர் மீனிங், not your mind. We cannot read your mind, but we can read your words. But try to be conscious of your words. But try to be speaking of correct words with correct sound in correct structure. அதான் நான் சொல்றேன். இது பாருங்க, கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றதுக்காக சொல்றேன். இது பாருங்க, TEETOTALER. இதை எப்படி உச்சரிப்போம் அப்படின்னா, இது கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம டிக்ஷனரியில போயோ இல்லை கரெக்டா ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப யூஸ் பண்ற வேர்டு கிடையாது. இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன், கரியர் மாதிரிலாம் காமன்லி யூஸ் கிடையாது. இது ரேண்டம்லி யூஸ் தான். அப்போ இதை எப்படி உச்சரிப்போம் அப்படின்னா, தெரியாதவங்களுக்கு கேட்டோம்னா எப்படி வேணாலும் உச்சரிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல். இதை டீ-டோ டேலர் அப்படி சொல்லலாம், TO டேலர் இல்லை TETOLER, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். எப்படி வேணாலும் சொல்றதுதான் இங்கிலீஷா? எப்படி வேணாலும் சொல்லலாமா? அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இது காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்டு, இதை கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணா இட் இஸ் அக்செப்டபிள். ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கோ அந்த க்ரோத் வரப்போ இந்த லாங்குவேஜ், இந்த லெவல் ஆஃப் வெக்காபுலரி
அவங்க வந்திருக்க மாட்டாங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட். அதனால அது அக்செப்டபிள், அதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, அட்வான்ஸ் வேர்ட்ஸ் தானே மிஸ்டேக் பண்றான், அதனால தப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பரவாயில்ல, கற்றுக்கிட்டு பேசிக் வேர்ட்ஸை தப்பு பண்ண, அதுதான் நான் கூட பேசிக் வேர்ட்ஸை தப்பு பண்ணக்கூடாது. அப்போ அதுலேருந்து நம்ம கற்றுங்க. இது டீட்டோ டேலர். டீட்டோ டேலர் இதை நான் ஒருத்தவங்க படிச்சு காட்ட சொன்னேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கொடுத்து கேட்டேன், இப்படி டீ டோட்டலர்னா அவன் எப்படி படிச்சாங்கன்னா டீ டோட்டலர். ஏன் டீ டோட்டலர்? அவனுக்கு கண்ணில் தெரியுது டீ இருக்கு, டிஓ டோ இருக்கு, டேலர் இருக்கு, டீ டோட்டலர் அப்படின்ட்டான். டீ டோட்டலர் டீ டோட்டல்னு சொன்னா இப்போ இவன் மைண்ட்ல டீ டோட்டலருங்கிற வேர்டு ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இவன் இந்த வேர்டை திரும்ப லைஃப்ல யூஸ் பண்றப்ப டீ டோட்டலர் தான் சொல்லுவாங்க இல்லை பி. அப்போ அவனோட லாங்குவேஜ் பண்ணியா இருக்குமா இல்லையா, அவனோட வேர்ட்ஸ் பண்ணியா இருக்குமா இல்லையா? அப்ப ரைட் ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுங்க. ப்ரொனன்சியேஷன் இல்லைன்னா அடுத்தவங்க உள்ளார வந்துடுவாங்க, நம்ம கண்ட்ரி படி போயிடும். எல்லாம் இருக்கு சார், கரெக்டா இருக்கு சார், அடுத்து என்ன சார் செய்யணும்? நல்ல கண்ட்ரி நல்லா இருக்குன்னா பிஷப்ஸ் நல்லா இருக்கணும். பிஷப்ஸ்னா யாரு? அமைச்சர்கள். பிஷப்ஸ்னா அமைச்சர்கள்னா அமைச்சர்கள் மட்டும் இல்ல, they are advisors. They are advisors of ruling country properly. அந்த யாருன்னா பிஷப்ஸ் தான். நமக்கு பிஷப்ஸ் எது சார் லாங்குவேஜ்ல? கிங்டம்ங்கிறது டிசையர் சொல்லிட்டேன், கிங்ங்கிறது அவர் ஐடியா அண்ட் 4 வேர்ட்ஸ், ரூலிங்கிறது 3 சொல்லிட்டேன், வெக்காபுலரி, there is a right words, right order and right sound. அதான் நான் ரூல்னு சொல்லிட்டேன். லாஸ்ட் பிஷப் யாரு? பிஷப் யாருன்னா லிசனிங். லாங்குவேஜ் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும்னா லிசனிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். யூ ஸ்டார்ட் வித் லிசனிங். ஸோ லிசனிங் வந்து 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து லிசன் டு அவர் செல்ஸ். முதல்ல நம்ம சவுண்டை நம்ம கேட்கணும் சார், நம்ம பேச்சை நம்ம கேட்கணும். நான் முடிவெடுத்த என் பேச்சை நான் கேட்க மாட்டேன், அந்த பேச்சு சொல்லலாம். நம்மளோட வாய்ஸ் நமக்கு கேட்கணும். ஹவ் அவர் வாய்ஸ் இஸ், வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு? சல்கி வாய்ஸா இருக்கா, ஃபோர்ஸ் வாய்ஸா இருக்கா, இல்லை ப்ராட் வாய்ஸா இருக்கா, இல்லை டெப்தா இருக்கா? ஒவ்வொருத்தரும் வேரி ஆகும். வாய்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் பீப்புள். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும். எஸ்பிபிக்கு ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு, ஜானகிமாருக்கு வாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் நான் சொல்ல. பேசுறப்ப காமன்லி ஒரு ஸ்பீக்கிங்ல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு. அந்த வாய்ஸை வந்து நம்மளே நம்ம வாய்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். அப்போதான் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். நம்ம வாய்ஸ் எத்தனை பேர் நம்ம கேட்டிருக்கோம்? நம்ம வாய்ஸ் அடுத்தவங்க கேட்டிருப்பாங்க, நம்ம வாய்ஸை நம்ம கேட்டிருக்கோமா? அப்ப என்ன, நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்க வாய்ஸை கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்கே ஃபன்னியா இருக்கும். 3 விஷயம் தான் இருக்கும். உங்களோட வாய்ஸ் திரும்ப கேட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க லாங்குவேஜ் பேசுறப்ப நீங்க என்ன பேசுறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்குள்ள கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க வெளியில சொல்லுங்க. ஐ கேன் சைட் அன் எக்ஸாம்பிள் டு யூ. மியூசிக் மாஸ்டர் இளையராஜா சொல்றாரு, எல்லாரும் மியூசிக் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டை நம்ம கேட்போம். இளையராஜா மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி அது படத்துல வந்து ஹிட் ஆகி வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம், ரெக்கார்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கேட்போம். ஆனா you know that there is only one person under the sun of this world, that is Ilayaraja, who hears the music, the same song before all of us. கரெக்டா? நம்ம அந்த பாட்டை அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு தான் கேட்போம். ஆனா அந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு அவர் கேட்டாரு, கேட்டதுக்கு முன்னாடி அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம வாய்ஸ் நமக்கு முன்னாடி கேட்கணும், நமக்கு என்னன்னு கேட்கணும். ஸோ லிசன் டு அவர் செல்ஸ், தட் இஸ் ஒன். ஒரு பிஷப் அது ஒன்று. லிசன் பண்ணா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? ஒன்று உங்கள்கிட்ட எரெக்ஷன் இருக்கும். எரெக்ஷன் மீன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. எரெக்ஷன் மீன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. செக் பண்ணுங்க உங்க வாய்ஸை, நல்லா இருக்கா? ஓகே, என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு. வாய்ஸ்னா என்ன சார் தெரியுங்களா? கிளியரா இருக்கும். The utterance should be clear. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? அப்போ எரெக்ஷன் ஓகே, கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்க வாய்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கரெக்ட் பண்ணுங்க. என்ன கரெக்ட் பண்ணணும்? நான் சத்தமா பேசுறேன்னா குறைச்சிங்க, ரொம்ப கம்மியா பேசுறேன்னா ஏற்றிங்க. இப்போ எனக்கு ரமேஷ் பாபு சொல்றாரு, சார் பேஸ் ஒரு வாய்ஸ் சார், தட் இஸ் கால்ட் கரெக்ஷன். நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும், நம்மளே தான் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். இது பிளாட்ஃபார்ம்ல அடுத்தவங்க சொன்னாங்க, ஆனா நம்ம பேசுறப்ப லாங்குவேஜ்ல நம்மளே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். இல்லையா பேசிக்காவே ப்ராப்ளம் இருக்கா நமக்கு, ரீசரெக்ட் பண்ணுங்க. ரீசரெக்ட் மீன்ஸ் ரெனோவ் பண்ணுங்க, ரிவைவ் பண்ணுங்க. அது இன்னும் எப்படி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம்னு யோசிங்க. அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, இல்லைன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ஐடியாஸ் கேட்டு இந்த மாதிரி டு லிசன் டு அவர் செல்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் லிசன் டு ஆடியன்ஸ். ரொம்ப முக்கியம். ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க, ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் வைட்டல் ஏரியா ஆஃப் லாங்குவேஜ். நம்ம பேசுறது எல்லாமே நம்ம பேசிட்டே இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்றான், ஆடியன்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்கிறத நம்ம என்னைக்குமே மைண்ட் பண்ணதே கிடையாது. We people talk whatever we think. We do not mind about the others. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஆடியன்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். ஏன் பார்க்கணும்னு தெரியுங்களா? How can we feel the experience of audience? By way of their body language, by way of their expressions, by way of their answering back.
இவன் நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. ரெஸ்பான்ஸுங்கிறது எப்படிங்கிறது நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம இன்டர்வியூல ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் தான், எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. கரெக்டா? எக்ஸாம்பிள். I cite an example. I give you an example சொல்றது. I cite an example. இதில் வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் இங்கிலீஷ். கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேர்டுக்கு இந்த வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். அது ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், கலாபரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் அடுத்த லெவல் வரப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். பேசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூல கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. இன்டர்வியூல இஸ் இட் அப்ளிகபிள் டு யூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Is it whether you undergo any training in your college studies, in your college, did you go for any training or practical training or inductive training or anything? They பேசிட்டு இருக்காங்க, இன்டர்வியூல பேசிட்டே இருக்காங்க. Okay, sir, we went to foreign tour, sir, foreign training program. Oh, I see. Is it applicable to you? டக்குன்னு கேட்டுருவாங்க. இன்டர்வியூல என்ன பண்ணுவாங்க? டக்குன்னு கேட்டுருவாங்க. இப்ப நம்ம பையனுக்கு எங்க ப்ராப்ளம்னா, இஸ் இட் அப்ளிகபிள் டு யூ அப்படிங்கிறத அவன் ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருந்தான்னா, ஓ இஸ் இட் அப்ளிகபிள் தான் கேட்டிருக்காரு, அப்ப நம்ம எஸ் சார் இட் வாஸ் அப்ளிகபிள் டு மீன்னு சொல்லணும், இல்லைன்னா நோ சார் இட் வாஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு மீ இதான சொல்ல முடியும் எஸ் சார் டைப்னால. இப்ப நம்ம மைண்ட்ல என்ன வந்ததுன்னா, ஏன்னா இங்க ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியல, ஆனா என்ன பண்ணுவான், இஸ் இட் அப்ளிகபிள் டஸ் இட் அக்செப்டபிள்னு சொல்றாருன்னு நினைச்சிருவான். இஸ் இட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கேட்கறது, டஸ் இட் அப்ளிகபிள் அவர் கேட்டாரு அப்படின்னு வச்சுட்டு, சார் எஸ் ஐ it does applicable, it does not, இந்த குழப்பம் போட்டு யூஸ் போடுறதா டஸ் போடுறதா என்ன சொல்லுவான், டஸ் இட் அப்ளிகபிள் சார், எஸ் சார் டஸ் இட் அப்ளிகபிள் சார், டஸ் இட் அப்ளிகபிளா, இஸ் இட் அப்ளிகபிள்னா டஸ் இட் அப்ளிகபிள் எப்படி வரும், இஸ் இட் அப்ளிகபிள் டஸ் இட் அப்ளை தான் வரும். இதான் சொன்னாங்க. கரெக்டான வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுங்க, யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுங்க, அப்ளை எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ல வருது, அப்ளிகபிள்ங்கிறது அப்ஜெக்டிவ், அப்ளைங்கிறது வேர்பு. அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் படி பாக்குறப்ப அப்ளைங்கிறது எந்தெந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா, அப்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணா என்னென்ன ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அப்ளை ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுங்க. ஸ்ட்ரக்சர்னா டென்ஸ் கிடையாது. அப்ப இது தெரியலன்னா நம்ம ப்ராப்பரான ஆன்சர் பண்ண மாட்டோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இன்டர்வியூல ஃபெயில் ஆயிடும். இன்டர்வியூல எப்போதுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டுட்டு நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. அப்படியே லென்த்தியா பேசி போய் லாஸ்ட்ல ஒரு கொஸ்டினை போய் கொக்கி மறுக்கி போடுவாங்க. நம்ம அப்படியே கவனிச்சுட்டே வந்துட்டு லாஸ்ட்ல கொஸ்டின் கேட்கறப்ப விட்டுறப்ப அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னு தெரியாம டென்ஸ் ரெகனைஸ் பண்ண விட்டுருவோம். என்ன டென்ஸ்ல அவங்க கொஸ்டின் பண்ணான்னு கேட்க விட்டுருவோம். அப்ப இதெல்லாம் எங்க இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னா, பை வே ஆஃப் கிவிங் ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன் ஃபார் அவர் லிசனிங். லிசனிங் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிசன் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் லிசன் டு த ஆடியன்ஸ். ரெண்டு பேரும் கேளுங்க. அவ்வளோதான் சார். கண்ட்ரி கிளியர் ஆயிட்டு சார். கண்ட்ரி பக்கா ஆயிட்டு. என்ன கண்ட்ரி பக்கா ஆயிட்டு? உங்கள்கிட்ட கண்ட்ரி கிளியரா ஆயிடுச்சு சார். என்னென்ன கிளியர் ஆயிட்டு பாருங்க. நம்மகிட்ட கிங்டம் இருக்கு. கிங்டம் மீன்ஸ் desire to speak in English, thinking in English, or creating ideas in English. Okay. Next one is king. Who are the king? Whoever have so many words are the king in this world. நீங்க லாங்குவேஜ்ல கிங் ஆகணுமா, உங்கள்கிட்ட வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கு. உங்கள்கிட்ட 5000 வேர்ட்ஸ் இருக்கா, யூ ஆர் பெட்டர் கிங். 10,000 இருக்கா, யூ ஆர் சுப்ரீம் கிங். 2500 தான் இருக்கா, நீங்க கிங். யூ ஆர் கிங். அதனால கிங்ல வந்து டிஃபரன்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. அமெரிக்கா வல்லரசா இருக்கு, நம்ம வல்லரசா இல்லை அப்படிங்கிற அது ஒரு கண்ட்ரி, நம்ம ஒரு கண்ட்ரி இல்லாம இல்லை. வி ஆர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, தே ஆர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கிலீஷ் அது மாதிரி டெவலப்பிங் ஏரியா, டெவலப்டு ஏரியா நம்ம சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ கிங், நீங்க கிங்டம் இருக்கு, உங்கள்கிட்ட கிங் இருக்கு. யூ நோ த ரூலிங். ஹவு டு நோ த ரூல்? ஹவு டு நோ த ரூலிங்? யூ வாண்ட் டு flourish your vocabulary. You want to know so many words with their proper sound, with their proper applications in your sentence, with the proper sound also, proper meaning also. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ தெரிஞ்சுன்னா நம்ம ரூலிங் கிடைக்கிறது. லாஸ்ட் ஒன்று growth vocabulary சொல்லிட்டேன். ஸோ law and order, right sentence, difference right pronunciation. பிஷப்ஸ் வேணும். பிஷப்ஸ் கிடையாது, லிசனிங் சொல்றேன். பிஷப்ஸ் லிசனிங். நீங்க லிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலே யுவர் மைண்ட் இஸ் ஓப்பன். Whenever you hear, give importance. இப்போ பாருங்க, இப்போ என்னோட செமினார்ல for the sake of you people, I say this seminar. I never say use the word seminar. It is a discussion. I am not teacher. You are not subordinates. You are not students. You are also teachers in your way. You are also teachers in your knowledge. I am just sharing. I am just sharing whatever the things I know and whatever the feelings I have experienced. I just share with you. அப்போ நம்ம கிங்டம் கிளியர் ஆகிட்டு சார். நம்ம இனிமேல் போயிடலாம். ஓகே, ஆடியன்ஸ்லேருந்து எல்லாம். இப்போ அடுத்த ஒரு கேட்டகரி இருக்கு சார், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஐ திங்க் வி ஆர் கமிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி செஷன்.
So I want to, before that, I want to give you a clear nutshell. You see, parameters of language, parameters of spoken language. I am talking about spoken language. So language 4 categories. Pillars of language: reading, writing, speaking, and listening. First, we give preference to speaking. But anyhow, ஆனா LSRW தான் சொல்லுவாங்க, லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பீப்புள் அப்படி சொல்லுவாங்க, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் LSRW. ஃபர்ஸ்ட் லிசனிங் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. லிசனிங் தான் சார் ரொம்ப முக்கியம். லிசனிங்கை பற்றியே நம்ம நிறைய பேசலாம், அதெல்லாம் அடுத்த சந்தர்ப்பம் நிறைய பார்ப்போம். ஸோ பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். பேராமீட்டர்ஸ் என்னன்னா, if you want to maintain your language clear, if you want to impress people, if you want to, why do we communicate? சார் அது மாதிரி நான் கேட்கணும் எல்லாத்தையுமே, நம்ம உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம். why do we communicate? நம்ம ஏன் பேசுறோம்? நம்ம ஏன் அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுறோம்? வெரி சிம்பிள் ரீசன், we expect something. When we talk with the other people, we expect something from people. அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம எதை எதிர்பார்க்கிறோம்? என்னத்தை எதிர்பார்ப்போம்? It may be matters of knowledge, it may be matters of information, it may be matter of help. நீங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுறீங்கன்னா 3 விஷயம் தான் நீங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு அவங்ககிட்ட நீங்க எதிர்பார்க்கறது என்னவா இருக்க முடியும்? ஒன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக பேசுறீங்க, இல்ல ஒரு நாலேஜுக்காக பேசுறீங்க, இல்ல அவங்ககிட்ட ஏதாவது உதவி வேணும்னு கேட்பீங்க. அது பணமா இருக்கலாம், எதுவும் பொருளா இருக்கலாம், எது வேணும். இதுக்காக தான் நம்ம பீப்புள்கிட்ட பேசுறோம். அந்த பீப்புள்கிட்ட பேசுறப்ப நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்கறப்ப நம்ம எப்படி பேசணும்? நம்ம பேசுறோம் கிளியரா போய் சேரணுமா இல்லையா? அப்போ we have to maintain the parameters of spoken language. First one is sound. உங்க சவுண்டை நீங்க எப்போ உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு தெரியும்? நம்ம சத்தமா பேசும்போது யாருக்கு சார் தெரியும்? அவங்களே அவங்க வாய்ஸை கேட்டுருந்தாதான் தெரியும். யாருக்கு சவுண்டு கம்மியா பேசுறோம் அப்படின்னு எப்ப தெரியும்? அவங்க வாய்ஸ் அவங்க கேட்டுருந்தாதான் தெரியும். பாத்ரூம்ல எல்லாம் பாடுறோம், பாத்ரூம் பாட்டு நம்ம வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு நமக்கே தெரியுமா இல்லையா? ஏன்னா நான் என்ன சொல்றேன், பாத்ரூம்ல பாடாதீங்க, எங்கேயுமே பாடுங்க. ஏன்னா நம்ம we are not born like S.P. Balasubramanian or something. S.P. Balasubramanian is different. We are the inspiration. We get inspiration from S.P. Balasubramanian. That's all. அதுக்காக S.P. மாதிரி நம்ம பாடணும் அவசியம் கிடையாது. S.P. Balasubramaniயே பாடணும், ஜேசஸ் மாதிரியே பாடணும் அவசியம் கிடையாது. ஜேசஸ் பாடின பாட்டு நம்ம வயசுல நம்ம பாடலாம். Here the matter is our involvement and enjoyment, not in the replication, not in the duplication, not in the copying. So parameters of language: sound. Whenever you speak with people, wherever you speak with people, whatever you speak with people, whoever it may be, whatever it may be, wherever it may be, try to be conscious of your sound. Whether it is interview, whether it is with your family members, whether it is in colloquium, whether it is in seminar, whether it is in classroom, whether it is in public, whether it is tea stall, whether it is hotel, wherever and whatever way, try to be conscious of your sound. Sound is directly or indirectly or reversely or inversely is proportional to our life. உங்களோட sound is equal to life. நீங்க எவ்வளவு சவுண்டை யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு உங்களோட லைஃபோட லாங்குவிட்டி குறையும். அப்ப சத்தமா பேசுறது லாங்குவேஜ் கிடையாது, அதுக்காக சவுண்ட் கம்மியா பேசுறது லாங்குவேஜ் கிடையாது. அப்ப ட்ரை டு பி ஆப்டிமம் இன் யுவர் சவுண்ட். இட் ஷுட் பி ஆடிபிள். பாருங்க, பக்கத்துல இருந்து பேசுறவட்ட எவ்வளவு சவுண்ட் பேசினா போதும், லாங்ல இருக்கிறவட்ட எவ்வளவு சவுண்ட் பேசணும். கொஞ்சம் பேர் போன்லயே சவுண்டா பேசுறாங்க பாத்தீங்களா? இக்னரன்ட். தெரியுங்க நம்ம என்ன பர்பஸ், எதுக்காக பேசுறோம், அது எவ்வளவு ரீச் ஆகணும். அப்படி இருந்தாதான் ஏன் நான் சத்தமா பேசாதீங்க கம்மியா பேசுறேன்னு சொன்னா, இட் வில் கிவ் இரிட்டேஷன், இட் வில் இரிட்டேட் பீப்புள். லிசனர்ஸ் இரிட்டேட் பண்ணும். அப்படி இரிட்டேட் பண்ணக்கூடாது என்ன செய்யணும், ஆப்டிமம் லெவல் சவுண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்படி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசலாம், நிறைய விஷயத்த பேசலாம். இப்போ வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி மேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ப்ராப்ளம், உடனே என்ன பண்ணுவோம், வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிடுவோம். உனக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு என்ன தெரியும், அது தெரியுமா, ஊன்னு கத்துவோம். ஏன் கத்துறோம்? We dominate other people by way of voice. அதே விஷயத்தை நீங்க வாய்ஸை கம்மி பண்ணி சொல்லுங்க, அங்க flexibility வரும். அப்ப we have to be careful of maintaining or optimizing our sound. Second one is slow, very very important, slow. நிறைய பேர் ஸ்பீடு எவ்வளவு பேசணும்னு தெரியாம ஒரு சில தமிழ்லையும் சரி, இட் மே ரிலேட் டு தமிழ் ஆல்சோ. தமிழையும் ஒரு சில ஸ்பீட்லையும் பேசுவாங்க, இங்கிலீஷும் தெரியும் பேசுவாங்க. ஐ கேன் டாக் இங்கிலீஷ், வாக் இங்கிலீஷ், ரஜினியன் ஸ்டைலில் பேசுறவங்களாம் பேசுவாங்க. Those are not helpful. You see, try to maintain the speed of 120 words per minute. அதுக்கு மேல ஸ்பீட் பேசாதீங்க, ஸ்லோ பண்ணிடுங்க. ஸ்பீடா பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்லோ பண்ணுங்க. இதுக்கு மேல வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது உங்களோட ஸ்பீட்ல.
நல்ல ஸ்பீடா பேசுறேன் சார், யாருக்கு யூஸ்? நீங்க எல்லாம் ஸ்பீடா பேசுறதுக்கு அவங்க ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்காதே, யூஸே இல்லையா? அப்ப ட்ரை டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட். கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்சைட் ஸ்லோ பண்ணுறீங்க. இப்போ வாய்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுறோம், வாய்ஸ் கரெக்டாக வச்சுருக்கோம், சரியான ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஓகே. மூணாவது ஒன்று, ஸ்பீடாக பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களா இல்லை ஸ்லோவாக பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களா? எவ்வளோ நேரம் பேசிட்டே இருக்கீங்க? பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் பிரேக் ஆகிடும். அப்போ என்ன செய்யணும், அது பிரேக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே ஒரு பிரேக் கொடுக்கணும். வி ஷுட் ஸ்டாப் இன்டர்மீடியட்லி. எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது தெரியல, ஒரு சொல்றது இந்த கான்சியஸ் இருக்காது. அதுக்கு தான் லாங்குவேஜ் நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுக்குறப்ப, அக்செப்ட் கொடுக்குறப்ப அந்த வேவ் டைப் நம்ம சொல்லிப்போம். இங்கிலீஷ் வந்து மியூசிக்கல் லாங்குவேஜ். ஏன் வேவ் டைப்ல அவங்க வச்சுருக்காங்க தெரியுமா? ஃபாரினர் இருக்குது. இந்த வேவ் டைப்ல இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீத்திங் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீத் எடுத்துருவோம். ப்ரீத் எடுக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸ்டாப் ஆகிறப்போ லிசனர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம ஞாபகம் வச்சுங்க, 20 வேர்ட்ஸ் அட்டை ஸ்ட்ரக்சர் பேசுங்க, 20 வேர்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணிடுங்க. அது எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்கள் கட் பண்ணி பேசணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்துடுங்க. கட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் பிரேக்கும் விட்டக்கூடாது. கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணணும், அடுப்போம். இதை கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணணும், அது கட் பண்ணணும். இப்படி செஞ்சோம்னா நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஸ்டைல் கண்டிப்பாக மாறிடுது. இப்போ நம்மகிட்ட ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா, ஒரு சில பேர் வந்து சவுண்டில் கான்சியஸாக இருப்பாங்க, ஆனால் ஸ்லோ அந்த ஸ்பீடில் விட்டுருவாங்க. ஒரு சில பேர் ஸ்பீடில் கான்சியஸாக இருப்பாங்க, ஸ்பீடாக பேசுவாங்க, சவுண்டில் கான்சியஸ் இருக்காது, சத்தமாக பேசுவாங்க, இல்லைன்னா சவுண்டு கம்மியாக பேசுவாங்க. இன்னொரு சில பேர் சவுண்டாகவும் கரெக்டாக இருப்பாங்க, எதாவது இருப்பாங்க, ஆனால் ஸ்டாப் பண்ணாமல் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. மூணுமே ப்ராப்ளம். இது பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ். அப்போ நீங்கள் இதை மூணுத்தையும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுங்க. இதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி சொல்லி கொடுக்கணும். இதை எப்படி அவங்க அங்கேயும் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுப்பாங்க? We people, we teachers are teaching students. So we have to maintain these kind of parameters in our language so that students can pick up from our language. So these are all the parameters. So நம்ம இப்போ ராஜ்யத்துக்கு வந்துட்டோம், ராஜாவாயிட்டோம், நமக்கு வந்து parameters செஞ்சு வச்சு, so now we can go for ruling our government. So the last but not least word is illuminate. You see this photo, the world's longest lasting light bulb has been burning for the past 113 years. 113 வருஷமா ஒரு பல்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கான் உலகத்துல எங்கேயோ. ஸோ ஒரு பல்போட லாங்குவேஜ் பாருங்க, எவ்வளவு நாள் இருக்கு, எவ்வளவு நாளா எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னா அதே மாதிரி நம்மளோட லாங்குவேஜ் 130 இயர்ஸுக்கு ஒரு பல்பே எரியுதுன்னா, why should not we illuminate our language? Why should not we illuminate our way of expressions? At least for our language. Say for example, it may be for 70 or 80. நம்ம 70 வருஷம் 60 வருஷம் இந்த ரேஞ்சு தான் உயிரோட இருக்கும். இந்த வருஷத்துக்குள்ளாரே நம்மளோட லாங்குவேஜ் இலுமினேட் பண்ணலன்னா, how can we clear our ignorance? Light shows way shows our growth shows our success grows, our success shows us our range shows our personality shows our importance in the world. Our importance in the world is a gift surrender to our God. So to try to be perfect in our language, basic தான் நாம பேசியிருக்கோம். If God permits, if time permits, if people permit, we can discuss detail in some other time. Thank you very much for your listening. Thank you very much for your patience. Thank you very much for monitoring. Thank you very much, sir. Over to Mr. Amit. Thank you. Yes, thank you, Professor. Now the participants, if you have any queries, you can ask your questions. Participants can ask your questions, and you can post your questions in the chat box also. Participants, you can ask questions, if any. Okay. Professor sir? Okay sir, I think someone in the name of Nageswaran sir has posted a question in the chat box. Can I read it, sir?
Yes, sir. Yes, sir. Best method for teaching. His question is, which Uh, is the best method for teaching? it depends, sir. It depends on the audience. It depends on the coverage of your subject. For example, if you want to teach technological or technology or something, you can go with technological background. If you want to go with the literature, you can go with the blackboard method or oral method. If you according to the audience, according to the level of audience, age of audience, you have to decide the methodology. There is no fixed methodology for any kind of teaching. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. And another one, sir, Mr. S. Manikandan, he has asked one question, sir. Tell me. You said during your presentation, you said think in English always. Hmm. So he is asking how to think in English. Very good, sir. Very good. How to think in English? Yeah. That is the thing we have to discuss in a separate platform. Because many of us have this kind of question in our mind. We have to discuss that in a very detail in another area, another platform. Okay. There is Okay. no Thank you, shortcut sir. method, sir. There is no shortcut method. You have to go Oh. everything deep. Okay, sir. Okay, so only two more questions we received from the participants. Now, I request the participants, if you have any queries, you can ask the resource person and he is ready to reply you. I know that there will not be so many questions because I have focused only on basic things. Okay, sir. So they may not raise any questions, but they may raise some question how to implement this kind of things. But if they ask them kind of questions, we can answer accordingly. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Dear participants, do you have any queries? We can ask or else we can go for writing session. Okay. Mrs. CK, madam, are you on the line? Yes, sir. Kirtia, madam. Okay. Now let us go for the formal vote of thanks. Now I invite. Hello, sir. Yes. Yes, sir. This is Dr. Radinaran from Virupuram. Yes, Professor. Welcome. Sir, I have one question. You have been giving a wonderful lecture on communication. So the session was very helpful. One thing I want to know whether English can be a best medium of instruction for higher education, or the what we call other Voice, better you can more type it, effective sir. for English. The voice is breaking. Better you can type in chat box. Yes. Hello, sir. Can Yeah, you hear yeah. me? Due to some network issue, your voice is breaking, sir. Please, you fix the perfect place to raise your question, sir. Okay, okay. Okay, So okay, sir. Type in chat box. find that English as a big medium of instruction for higher educational purpose, or else the mother tongue is basically spoken expressing the thoughts No, and sir, not it clear, sir. Sir, Adi narrated, sir, your voice is not it clear, sir. sir. Better you Can can you type it now? in chat box, sir. Hello, sir. Can you hear me now? Yeah, fix that place, sir. Fix that place, and you can now you can ask your question, sir. Now I Yeah, get yeah. clear. Yeah, I am at yeah. a Fix. very. Can you hear me right now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, You go with the same effort, Yes, sir. sir. Yeah. Please proceed. I have one request. I've been giving a lecture on communication. It was a very wonderful one. The thing is that do you find that English as a medium of instruction for higher educational institution will be very effective, or else the mother tongue will be a very vital one for expressing our thoughts in the higher education? Okay, sir. Vijay Babu, sir. I do not get it. Can you please explain, sir? No, no. Yes, sir. He is asking, sir. In many of higher education institutions, Hmm. they have English as one of the medium for teaching. Yes. Okay, whether English is one of the medium is teaching as a better or mother tongue is better in the most of the higher educations. So it may be higher education or lower education, sir. First thing, basic thing is they should
be aware of they can learn other language, that is foreign language, second language, only by way of first language. That there is no limitation. A student may be in higher education, a student may be doing engineering, but he may not be aware of second language. So we cannot segregate the students according to their level of graduation or level of their studies. We have to analyze the students according to the level of understanding, the level of their English language. So better we go with basic things with mother tongue, then we can transfer them to direct English, that is second first language, the second language. Okay. You can use the direct method in the second class. Don't Okay. use the direct method of the first class. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Yeah. Okay. Dear participants, sir. Any queries, sir? Any question from No. participants side? No, sir. No, sir. No more questions, sir. I would like to add some more points. Yeah. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Please. Okay. Thank you, Dr. Vijayabaabu sir, for your effective presentation, powerful presentation. My pleasure. My pleasure. This webinar definitely is an eye opener for our ESL learners. Yes, sir. Yes, sir. Learners. In terms of what you have suggested, so you have suggested so many concepts to practice. As far as our second language students are concerned, second language learners are concerned, including myself, ourselves. Then, sir, that means what you suggested, that means almost you have used figure of speech, what we call in, that means expressive language to use. Like from be it grammar and its function and vocabulary, what you suggested using figure of speech. There are a lot of expressive way of learning a language. You have suggested so many things in your presentation, which was very powerful and effective, sir. I hope and trust our students, our participants. Definitely, they will put your concept, suggested concept in your PowerPoint presentation. They will put the concept into practice. Thereby, definitely, they will enhance their communication skills. Thank you, sir, for your nice presentation and for being with us today's function, today's webinar, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yes, sir. Okay, Yes, thank you, Ramesh, sir. sir. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. And also, on behalf of our department and the institution, I personally sincerely thank our today's chief guest. Thank you, sir. Thank you also, sir. Yes, sir. Welcome. Thank you, sir. And yeah. Okay. Now I welcome our assistant professor, Mrs. C. Kirtika, to give a formal vote of thanks. CK, madam, please. Yes, sir. I take pleasure in proposing vote of thanks in this occasion. First of all, I would like to thank our college management for allowing us to plan and conduct this webinar program. I especially thank our today's hero, the guest speaker, Dr.S.Ve. Vijayabaabu, who has accepted our invitation and gave this useful section on Communi-Cate to Open Communi-Gate. Really, it is very nice and useful for our students and faculty participants. Thank you, sir. I also thank our Professor of English, Dr. C. Narayanan, and HOD of English, Mr. M. Ramesh Babu, and the coordinator of this webinar, Mr. G. Ramakrishnan and Mr. V. Vanikanan, and my fellow faculty members for the support towards this event. Thank you, sirs. Last but not least, I thank all the participants, students and faculties from various institutions. I thank you all. Thank you, Onandal. Stay home, keep learning, stay safe. We the Jnanamunians wish you to have a good future ahead. Thank you all. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Vijayabaabu, sir. Tell me, sir. Okay, thank you, sir. Sir, Vijayabaabu, sir, I will come online, sir. With you, sir, in personal, or in your personal context. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, professor. Very thankful to have you, sir, because you have given me a very wonderful opportunity. So,
I appreciate all of you for taking Thank you, it. sir. Okay, can you wind up, sir? Okay. Yeah, sure, sir. And we can give a 5 minutes to the participants. Yes, Definitely. sir. This platform is kept open for another 5 minutes, sir, for the participants in order to submit their feedback Okay, definitely. for